माशाल्लाह जी माशाल्लाह। क्लैपिंग हो जी यार, बुजुर्गों वास्ते यार। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸ਼ੁਕੀਨੀ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਹੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ जी जी। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੱਠੇ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਨੇ। मेरे को पहले 25 हाइया अच्छा। मुड़ हौली हौली वधन लग गई। मुड़ विच गरीब बंदे लोड़ लू पढ़दे पिछे कोई 5 वेच लिया 2 वेच लिया कदे 1 वेच ਲਈ। अच्छा। आखिर मुड़ मां दाढ़ सारी ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਦੇ ਪੈਣ ਵੀ ਚੌਲਾਸਤਾਨੀ ਤੇ ਕਜਲੀ ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਚੌਲਾਸਤਾਨੀ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੜੀ ਵੱਧ ਜਸ ਕਜਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਕਜਲੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੀਮਤ ਹੋਏ ਬੜੀ ਵੱਧ ਜਸ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਜਲੀ ਨਸਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਕੀਮਤ ਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਦ ਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਜ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਕਈ। ਕਜਲੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ? बेटा मेरे को बस 40 50 40 30 बस इन्नियां रखियां जिन्हां दी मैं कोशिश सही कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सरदार भरावां नूं सत श्री अकाल। वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जमाना बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, लोगों के चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन तुहाडी नेक नीति, पाक दामनी ते मेहनत दा सिला कदी भी जाया नहीं जाता। वो इसलिए कि खुदा कदी भी अपने बंदे नूं शर्मिंदा नहीं होंदा देखना चाहता। इसलिए ते असी भी एक इस चैनल के जरिए अपनी मेहनत का एक आगाज किया है ते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उस कामयाबी का एक छोटा जिहा नमूना तुसीं देखिया होगा साडे चैनल ते। असी एक वीडियो बनाई सी भाई जहांगीर नाल, ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह तुसीं दोस्तां ने बड़ा प्यार दिता और मैं समझना कि शायद ये उस बंदे दी जिहड़ी साडे नाल एक मुहब्बत या लगन का एक सिला जिहड़ा है वो सानूं मिलिया और तुहाडे दोस्तां दी मुहब्बत नाल अल्हम्दुलिल्लाह अज असीं इस मकाम ते पहुंच रहे हैं। ते अज दोबारा असीं हाज़र होए हैं भाई जहांगीर दी खिदमत विच। उन्हां दा प्यार सानूं फिर एक बारी लै आया और देख रहे हो कि उन्होंने बड़ा एहतमाम किया है साडे लई। ये उन्हां दी ज़रा नवाजी है, उन्हां दा प्यार है, खलूस है, मुहब्बत है उन्हां दी। हाजी साहब मेरे नाल है ने, ठीक है जी। और मेरे वालिद साहब आए ने, गुलाम सरवर इन्हां दा नाम है। मेरे वालिद साहब आए ने और माल डंगर दे बारे इन्हां नूं यानी कि शुरू तो ही शौक है और जिहड़ी साडे अंदर थोड़ी बहुती लगन है ना माल डंगर दी, वो भी इन्हां दी वजह नाल है, क्योंकि असीं बचपन च इन्हां नूं देखिआ कि माल डंगर दी देखभाल किवें करीदी, ये फलां सारा कुछ मतलब कुछ ना कुछ सानूं हासिल होया, लेकिन असीं खुद नहीं कर पाए ये चीज़। इस चीज़ दा शायद सानूं अफसोस है। और अगर तुहाडे दोस्तां दीयां मुहब्बतां इंज ही रहियां ते असीं इंशाअल्लाह असीं खुद अपना एक फार्म हाउस बनावांगे इंशाअल्लाह, जिहदे अंदर तुहानूं सब चीज़ां देखण नूं मिलणगियां। बाकी दोस्त अहबाब ने कुछ जहांगीर भाई दे शागिर्द ने, ठीक हो गया। पिछली जिहड़ी परसों वीडियो लगी है ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਭਾਈ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह रब्बिल आलमीन। यानी जिस जानवर ਨੂੰ डॉक्टर जवाब दे देਣ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ पेट 'ਚ तो नहीं निकल सकता, ਤੇ ਅੱਲਾह ताला ਦੀ ਇਹ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾह ताला ਹੱਥ 'ਚ ਸ਼ਿਫਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਗਰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣ ਤੇ ਆਵੇ ਸਵਾਹ ਦੀ ਚੁੰਡੀ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ गाँव ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ यानी कि एडी महारत रखता है कि अल्लाह ताला ने उन्होंने अज इस मकाम ते पहुंचाया है। सो बाकी गल्लां होंदियां रहणगियां। अज बुजुर्ग साडे कोल ने, सच एक बंदे दा तारुफ कराना भुल गया मैं कि जहांगीर भाई दे वालिद साहब भी साडे नाल बैठे ने, ठीक हो गया। अज दा जिहड़ा मंच है, अज दी जिहड़ी स्टेज है, अज दी साडी जिहड़ी बैठक है, ਇਹ मैं हाजी साहब दे ते जहांगीर भाई दे ते बुजुर्गां दे हवाले करन लग्या ते मैं लग्या जाण इत्थों। अज दी सारी नशिस्त जिहड़ी अज दे संभालणगे, तुसीं संभालोगे, तुहाडा प्यार दसेगा भाईजान कि अज दी नशिस्त च की होया। ते कुछ एक चीज़ मैं होर नोटिस कर दियां तुहाडे भाईजान कि कुछ दोस्त कमेंट्स ये कर रहे सन कि अगर जानवर रखने वाले बंदे लखपति हुंदे ने ते फिर इस कंडीशन च क्यों हुंदे ने, यानी मैले कपड़े ते हत्थ च ओही पुरानी जी सोटी एक ते टुटा होया खुस्सा या टुटी हुई चप्पल ते उवें माल डंगरां नूं लैके चरांदे फिरदे हुंदे ने। ते एक ही अगर लखपति ने माल डंगरां वाले बंदे ते फिर इस हालत च क्यों रहिंदे ने। और ਇਹਦਾ मैं एग्जाम्पल नहीं देंगा तुहानूं कदी भी, ਇਹ ਅਸੀਂ जहांगीर भाई ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕਿ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਲੱਖਪਤੀ ਨੇ, ਕਰੋੜਪਤੀ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਨੇ ਡੰਗਰ ਨੇ ਤੇ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਭਾਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ। ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਜੀ इंशाल्लाह, ठीक हो गया जी। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਨਸ਼ਿਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ
और वो भी मुज़ाकरात वाला। सो उर्दू है, कबूल फरमाना। नज़र को चैन, जिगर को भी कुछ करार मिले, मुझे भी आरज़ू रहती है कोई यार मिले। वो खुश मिजाज मिले आज मुद्दतों के बाद, मगर फुसुर्दा मिले हो के शर्मसार मिले। मेरी तबाही ज़रूरी थी उनकी नज़रों में, इसी तमन्ना से मुझको वो बार बार मिले। क्या बात है यार, क्लैपिंग हो रही, क्लैपिंग हो रही। क्या बात। ते बाकी नशिस्त वही गल हाई सब कंट्रोल करना जी यार। मैं छोटा जिहा काम है, अगर वो हो गया जल्दी तो मैं वापस लौट आवांगा, नहीं तो अज दी नशिस्त हाई साहब दे नाल है और मेरे दोस्त अहबाब ਜਿਹੜੇ बैठे ने इन्हां नाल है। जो ये गपशप करनगे ਤੁਹਾਡੇ तक पहुंच रही है भाईजान। मैनू इजाजत हाई साहब। जी सब आओ तुसी, अल्लाह खैर करे। जी ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੋਹਫਾ, ਸਾਡਾ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣੀ ਅਸੀਂ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੰਨਣੀ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੰਗੀਰ ਭਾਈ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੰਗੀਰ ਭਾਈ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ ਸਾਫਾ। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, क्लैपिंग हो जी यार, क्लैपिंग हो जी बुजुर्गों वास्ते यार। जगीर भाई माशाल्लाह ठीक हो फिर तो? हाँ जी, अल्लाह दी रहमत जी, शुक्र है। चलो माशाल्लाह। बाबा जी तुसी सुनाओ, ठीक हो फिर तो? शुक्र है, शुक्र है। तकड़े हो? दुआवां तुहाडी कोई बच्चों मर जी खुशी हो रही थोड़ी जी? बड़ी खुशी, एक बड़ी छोटी खुशी। जी कामयाबी मिली ਆਪਾਂ ਨੂੰ, मैं कहा चलो थोड़े जिहा दोस्तां नाल शेयर कर लईए जी। हाँ, बड़ी सियानी खुशी गल। है जी, बड़ी खुशी। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ 101% ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ माशाल्लाह 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 ਤੇ माशाल्लाह ਸਾਡੇ वालद ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, माशाल्लाह। माशाल्लाह। ਉਹ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ माशाल्लाह। अल्लाह पाक वड्डी हयाती करे, होर अल्लाह पाक हजा करावे। आमीन जी आमीन। ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ख्वाहिश है जी पहले माशाल्लाह उमरा कर आए ने, हुण फिर तैयारी अल्लाह ताला ले जाके इंशाल्लाह। बड़ी अल्लाह ताला सारे नु उमरा करावे। हाँ जी हाँ जी। हर मुसलमान अल्लाह खैर करे। हज अल्लाह- मुबारक पड़े अल्लाह दी और रात नेक हर सोने दे नियत रोजे ते नाल सल्ले। पड़े। आमीन आमीन आमीन। बाकी सारी गल्लां जौहर साहब ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ हाँ ਦਿੱਤੀਆਂ जी ਨੇ हाँ जी हाँ जी ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, हाँ जी। ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ठीक हो ਔਰ गया। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ठीक है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਡੰਗਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ। ए जी मैं सुर संभलिया ना, अच्छा मेरे वाले साहब को भेजा अच्छा, किनिया बेटा सन? उसे बस ये भी 25 आन। 25 अच्छा 25 डंगर सन। हाँ जी। अगा मतलब इन्हां तो असि मैं पुछदे भी अब्बा जी ये कदां दी हैं? इन्हें कहा जी ये तुहाडे दादे तू ही अगे दी। अच्छा पुराना मतलब पुराना पुराना दुनिया दी है। विरासती है। अल्लाह दी रहमत है, शुक्र है उसकी जात दा। जी जी। इन्हां तो बगैर अल्लाह दी बड़ी रहमत है, अल्लाह ने बड़ा कुछ दिता है। इन्हां तो बगैर साडा गुजारा नहीं कि सानू शौक अच्छा इश्क माशाल्लाह माशाल्लाह। ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, अच्छा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ तो ਖਿਦਮਤਗਾਰੀ। अगे आखदे पैन भी तुहाडे कपड़े किवें मैले हाँ जी। ते छोट ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ माल ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ वाला ਜਾਣਨਾ बंदा ना। ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੇ- ਕੀਤਾ ਕਮੈਂਟਸ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਲੱਖਪਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਇਹ ਲੱਖਪਤੀ ਜਾਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਲਾ ਕੁਚਾਲਾ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। बहुत सरकार मेरे ਅਸੀਂ को ਜੇ सुन ਉਹ लो, ਕਰੀਏ ਨਾ ओदे को ना ਸ਼ੁਕੀਨੀ, छोड़ो, मेरे को सुन लो। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸ਼ੁਕੀਨੀ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੜਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ हाँ ਗੋਹਾ ਹੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੱਠੇ ਵੀ ਪਾਉਣੇ। अजे उत्थे माल चरांदा है, ठीक। गर्मी आ गई, मुड़का चल पिया, हाँ। मुड़के ना ते कपड़े खराब होने, ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ओ सफा नहीं कपड़ा रहिंदा। माल वाला बंदा शौकीनी करे, माल नहीं चढ़ता। अच्छा हाँ जी, मेरे कपड़े भी मैले, जी जी। जुत्ती भी मैली, अच्छा जी। बजे दे हाल तेन दसा भी शौकीनी करिए, माल नहीं चलदा। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕ ਡੰਗਰ ਰੱਖੇ ਨੇ? मेरे को पहले 25 हाइया, अच्छा मुड़ हौली हौली वधन लग गई। मुड़ विच गरीब बंदे लोड़ लू पड़दे पिछे कोई 5 वेच लिया, 2 वेच लिया, कदे 1 वेच लई। अच्छा आखिर मुड़ मार धाड़ सारी ओना ते एक मेरा केड़ा रकबा हा, अच्छा गरीब आदमी है। मुड़ हौली हौली ए जदों सुर संभलिया, इन आखा ला पुत्र आ बेडा नीचे छोटी है यार चरा मेरी हुण बस। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਡਾ ਬਾਈ ਜੰਗੀਰ ਤੇ? ये हुण याद नहीं, हुण पढ़ बंदे आ, चेता नहीं।
ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੈ? ਹੁਣ ਜੀ ਬਸ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਘਰੇ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੈਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਬੈਡਾਂ ਹੀ ਨੇ ਜੀ? ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਬੈਡਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀ? ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਥੋੜੀ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਆ 2.5 ਕਨਾਲ 2.5 ਕਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਇਹ ਬਾਕੀ ਬਾਲਾ ਬੁਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਇੱਕ ਬਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਬੈਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 2.5 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਬੇਲੀ ਯਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ हाँ ਸਾਰੀ जी मैं ਤੁਸੀਂ ਬੈਡਾਂ 'ਚ शादी आखिर बियादरी ये सज्जन है ਅੱਛਾ वो जे गज गल देवे ਹਾਂਜੀ तो जाना पैंदा ਅੱਛਾ ਜੀ हाँ ਉਹ ਬੈਡਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਸਾਰੀ। बेडन ਚਲੋ और कोई सानू वसाइल नहीं ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਲੱਖਪਤੀ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਲੱਖਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ? ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਹੀ ਸੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। हाँ जी ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੰਗੀਰ ਭਾਈ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਲਈਏ ਜੀ? करो ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜੰਗੀਰ ਭਾਈ ਓਕੇ ਕਰੋ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੰਤਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਲ ਚਰਾਣ। ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਸਜਣਾ ਬੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਸਰਕਟ ਵੀ ਚਲਾਵਣਾ ਹਾਂਜੀ ਕਾਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਮਾਰਦਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਦੋ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਦੀ ਵੀ ਕਰਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਈ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੈਡਾਂ 'ਚ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਕੂਸ ਔਲੇ ਸ਼ੌਲੇ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਛੋਟਾ ਇਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਮਜਬੂਰ ਤਾਂ ਮੁੜ ਇਹਨੂੰ ਚਾਲ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੜਾ पहले ਕਰਮ मैं नवाजी है कदा मैं रहमत रब इन्हों सिखाया इन्हें अगा और ना दिखा ਕਰਮ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਈ ਅੱਛਾ ਵਸੇਬ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਬਾਹਰ ਫਿਰਨਗੇ ਬਿਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ पैसा माल भी टका अच्छा है। नहीं लेना ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਫੀਸ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਚਾਲ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਓ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਯਾਰ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਈਏ ਫੀਸ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਈਏ। ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸਮਝ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਜਿੰਦਾ ਮਰਾ ਤਾਂ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਈਆਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ करे पहली गल तो दुआ यही मंगो कि अल्लाह दी जात ओनू आदे राह ते सीधा ही सवाल बिल्कुल बिल्कुल जी दुआ मंगनी चाहिए। हाँ जी ते जे नहीं तो मुड़ बंदा करदा है अल्लाह ताला वसीला बनांदा है अच्छा काम अल्लाह ही करदा है कि बंदे दा वसीला हुंदा है। अच्छा माशाअल्लाह हाँ जी ते बेटा तो इलावा कोई जानवर रखे हुए ने? बस गावां ने जी अच्छा तो 15-20 एक भेडां अच्छा वो भेडां दे विच ही बणियां जी आ मकान ही भेडां च पाए नहीं सारा कुछ इन्हां दा ही वैसे सरकार का है जेड़ा कारोबार है ना बेटा में भेडां दे गावां भी इचो बणियां ने हाँ जी। शादियां भी इचो कराइयां इस ने च ठीक है कीतियां। तुसी अपनियां भी 2 शादियां कराइयां ने हाँ जी हाँ जी ठीक है माशाअल्लाह बड़ी गल है। करम है उस मालिक दा बहुत इज्जत है बहुत बंदे प्यार देंदे ने बड़ी घनी इज्जत है तुहाडे भरावां नाल अच्छा माशाअल्लाह हाँ जी ये आंदे ने बेटा दा दुध बड़ा कीमती होंदा जी। हाँ जी इन्हां दा पाइया दुध 15 बंदे दी चाह बना दे 15 ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਬੜਾ ਸੰਘਣਾ ਦੁੱਧ ਹੁੰਦਾ बहुत संगत बहुत संगत ਅੱਛਾ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਇਹ 7 ਮਲਾਈਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਗੱਠ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਅੱਛਾ हाँ जी ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸੋ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? इंदी वजह कही है भी जिस बंदे नु माड़ी मोटी वाह होवे ते भेड़ दा दूध पींदा रहे चाह पींदा रहे अल्लाह दे अमरू इंदे शफा आख देन ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ जनाब भेड़ा ही तुहाडियां ने ਦੁੱਧ ਕਿਉਂ ਸ਼ਫਾ ਦੀ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। हाँ जी साडे कोलों बड़े लोग रह जांदे दो ਅੱਛਾ मरीजा ये भी मेरा वसेब है ਜਵਾਇਆ ਖਾ ਲਿਆ ਲਾਂਗੀ ਖਾ ਲਈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜੀ ਲਾਂਗੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜਵਾਇਆ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਲਾਣੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਾਸੀਮ ਦੁੱਧ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਈ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ਫਾ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ खा लेंगे अख भी खांदियां जी ਅੱਛਾ ਇਹ ਅੱਕ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਅੱਕ ਵੀ ਖਾ ਅੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਸ਼ਫਾ हाँ अख बड़ा खांदी ਤੁਮੇ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੀਆਂ और तुम ही खांदियां जी ਅੱਛਾ ये जी ए मेरा बनेवा नाल बैठा तुहाडे ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਜੀ हाँ जी बहुत इज्जत करते हैं आ मसेर भी है शागिर्द भी है आ भी भाई है आ परू मेरा शागिर्द बैठा है ना अच्छा बहुत इज्जत करते हैं जी कहो मेरा शागिर्द है पहले पासे बैठा ਉਸਤਾਦ ਰੰਗਾ ਕਾਰੀਗਰ ਮਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਨੇ ਵੇਖਣ ਡਾਕਟਰ ਵੇਖਣ ਪਾਰੇ ਨਮੌਤੇ ਖਲੋਤ ਵੇਖਣ ਪਾਏ 7 ਡੰਗਰ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਪਿੱਛੇ ਖਤਮ ਇਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ ਫੁੱਲ ਕਾਮਯਾਬ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਸਾ ਬੇੜਾ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਾਵਾਂ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਵਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਬੈਡਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਫਲ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਕੱਢਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਬੇੜੀਆਂ ਦੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਢਾਇਆ ਮੇਰੇ ਖਲੋ ਤੇ ਮਰਾ ਦਾ ਫਲ ਫੁੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸੁਝਿਆ ਪਿਆ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਪਰ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿਆ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜ਼ਕੀਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਮਯਾਬ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਜੀ ਮਾਂ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਔਲਾਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖਾਂ ਤੇ ਕਹਿਨੂੰ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬੰਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਹਨ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਔਲਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਘਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਣਾ ਆਊਟ ਟੁਰਦਾ ਆ ਉਹ ਪਰੂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਆ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ 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 ਅੱਛਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਮਸਾਇਆ ਦੀ ਗਾय ਦਾ ਔਲਾ ਦੁੱਖ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ 2 ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਮਰ ਗਿਆ ਫੁੱਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜੰਗੀਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ ਪੋ ਮਾਂਗ ਦੀ ਰਾਤ ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਹੈ ਧੁੰਦ ਬੜੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਨੇ 5 ਮਿੰਟ ਲਾਏ ਗਾਂ ਨੂੰ ਲਿਟਾ ਕੇ 6 ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਬੱਚਾ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਖੈਰ ਸਲਾਮ ਬੱਚਾ नहीं बच्चा था अंदर ही बच्चा तो मर गया बंदा मर गया माँ बच गई। डॉक्टर हाँ माँ बच गई। अच्छा और वो डॉक्टर जो है ना वो खुद बड़े परेशान हैं कि यार असा जो किताबा पढ़े है साढ़े वास्तु कम बाहर हो गया एक आम बंदा वेड़ा चुराने वाला बंदा याली बंदा वो ये कम आसानी नाल 5 मिनट में कर दिया। दूसरा है कि भाई जंगीर दे जो है ना छोटे बच्चे ब्रीडर अगे नस्ल चेंज करने वास्ते छोटे बच्चे तकरीबन 15-20 दिन का बच्चा 40-45 हज़ार रुपए का वाड़े च चुक जाता है। अच्छा भाई जंगीर दे वाड़े च लै जांदे ने 40-45 हज़ार। हाँ जी कोई बच्चा नहीं कोई भाई जेड़ा 1.5 महीना तो हो गया। अच्छा हाँ महीना दे विच ही लोग बड़े बड़े दूर दूर मशहूर ने। अच्छा हाँ जी लाहौर गुजराला सरगोदा सियालकोट बड़ी बड़ी दूर एक दफा जेड़ा लै गया ना बच्चा पालन वास्ते या ब्रीडर वास्ते बार बार वो हो अगली दफा 3-4 बंदे लेके आया। यार तू उसे अगर ब्रीडर चेंज कराना है तो वो जंगीर मेकन को जाओ। मतलब इस पिंड दे विच मशहूर ने इस पूरा इलाका और जंगीर जो ब्रीडर रहंदा है ना वो कोई हजाले नहीं कि उस विच कोई नुक्स ऐब कर जाए यार इहदे कान नहीं ठीक या इहदा सिर नहीं ठीक या नक नहीं ठीक या पुट्ठा नहीं ठीक या पैर नहीं ठीक यानी कि चुन चुन के चीज लेंदा है। अच्छा अच्छी चीज ले माशाल्लाह। हाँ जी हुण तुसी की डंगर रखे होए? मेरे को जी कुर्बानी वाले छतरे ने। कुर्बानी वाले छतरे ने किन्ने किन्ने? 65 छतरे ने माशाल्लाह यार माशाल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ अल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ बरकत विजिट करना पावे चाहिए। अल्लाह बरकत पावे। ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਆਪਣੀ? मेरी रिहायश पीछे केरो मिकना ला ਵੱਡਾ ਕਿ ਛੋਟਾ? वड़ा ਵੱਡਾ केरो में। ते जानवर अच्छा, मेरे ते अगे मेरे बंदा खाना नहीं ज्यादा दे दी। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਲੇ ਜਾਓ कोई मसला चलो नहीं जी जाओ। कोई मसला नहीं चलो अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 65 ਛਤਰੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅल्लाह। हाँ जी हाँ जी ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੇ ਨੇ? चौलस्तान चौलस्तान छोटे चौलस्तान हाँ हाँ अच्छा माशाअल्लाह बड़ी कुर्बानी वो हाजी छोटे साहब कन्ना। जानता है बड़ी छोटे कन्ना इन्हां च बड़ा फर्क है चौलस्तान दे बहुत। छोटे कन्न होंदे ने। ये नस्ल दा फर्क हाँ होंदा जी बड़ा ये जेड़े सरगोदा नस्ल ਉਹ ਕੋਸਟ दी ते फिर ਜਾਂਦਾ हर लोग पसंद करदे हाँ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। जी ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛਤਰਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਤੂੰ हाँ जी हाँ जी ਇਹ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬੱਦਾ ਆ हाँ जी ਗੱਡਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ हाँ जी ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ हाँ ਉਹ मांगे ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਸੀ वो 1,60,000 ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਛਤਰਾ ਸੀ हाँ ਬੜਾ बड़ा ਖੂਬਸੂਰਤ बड़ा ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕਜਲੀ ਨਸਲ ਦਾ ਸੀ ਕਜਲੇ ਉਸ ਨਸਲ ਦਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਢੋਲੀ ਜਲਾਲ ਕਾ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਦ ਪਰੋਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵੀ 160 ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤੇ ਪਿਓ ਵੀ 160 ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ 160 ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਸਾਨ ਬੇਟਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਹਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਸੁਣੀ ਜੀ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਜਲੀਆਂ ਬੇਡਾਂ ਵੇਖਣੀਆਂ ਆਵਣ ਤੇ ਭਾਈ ਜੰਗੀਰ ਮੇਕਨ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਹਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ
बड़ी रब दी रहमत है जी। एक दफा ना भाई ये उस्ताद जमीर थे बाईपास ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇੜਾ ਚਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਪਰਾਡੋ ਤੇ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਪਾਪਾ ਰੋਕੋ गाड़ी ਅੱਛਾ वो रोकी तो पीछे बैग लेके गए वो बच्चे निकल के ना वो बेटा नाल प्यार करन लग पे ਅੱਛਾ ਜੀ खूबसूरत लगे उन्होंने बल्कि वीडियो बनाई कि माल बहुत प्यारा है बहुत अच्छा है ਪਰਾਡੋ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ हाँ ਬੱਚੇ पुरानो गड्डी तो वो गुजर रहे सन रस्ते तो हम्म। ते अचानक बच्चे दी नजर पई उन्हें खूबसूरत लगे उन्होंने बैठ के वापस गड्डी में लेके आए ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸਾਂਭ ਹੈ ਜੀ हाँ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਏ ਚੈੱਕ जी ਕੀਤਾ जी जी हाँ बड़ी कोशिश है जी, अल्लाह ताला उन्होंने वक्त लावे। ਬਾਕੀ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਅਫਜ਼ਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਜਾਏ ਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਦੇ ਪੈਣ ਵੀ ਚੌਲਸਤਾਨੀ ਤੇ ਕਜਲੀ ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਚੌਲਸਤਾਨੀ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੜੀ ਵਾਰ ਦੱਸ। ਕਜਲੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਅੱਛਾ। ਕਜਲੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੀਮਤ ਹੋਏ ਬੜੀ ਵਾਰ ਦੱਸ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਜਲੀ ਨਸਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤ ਚ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਦ ਚ ਹੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਕਈ ਕਜਲੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਕੋਨੀ ਜੀ ਕੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਨਸਲ ਇਹਦੇ ਚ ਬੱਕਰੀ ਐਸੇ ਚ ਭੇਡ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੇੜੇ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇ ਅੱਛਾ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਗੋਟ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਭੇਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਜੀ ਬੰਦਾ ਪੁੱਜਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਲਵੇ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਲੈ ਲਵੇ। ਮਿਹਨਤ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਈ ਲੈਂਦੀ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। दाना खासी, खड़ खासी, ਅੱਛਾ वंडा खासी, जंतर खासी, नरमा खासी ਅੱਛਾ ते ਜੀ भेड़ जे वेली बार ता तल्ला पट के गुजर कर ले। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਗੋਟ ਫਾਰਮ ਤੇ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਨ ਨੇ हाँ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ बकरी दी खेचल बड़ी। ਅੱਛਾ ਭੇਡ ਚਰਦੀ ਹੈ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ, हाँ जी, ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਭੇਡ ਪਿਆ, ਚਰਦੀ ਪਿਆ, ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਛੁੜੀ भरावा ਚਰਦੀ जी ਹੈ। जा पके पियो या ਉਹ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ आ जा ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਾ, ਇੱਕ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਾ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਬੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਭੇਡ ਦੀ आइदे ਦੇਖਭਾਲ आदि और दे ਆਸਾਨ आइदे ਹੈ। दे ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੱਠੇ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਠਾ ਠੰਡਾ ਨਾ ਪਵੇ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ। हाँ जी हाँ जी ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਬੜਾ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਰਦੀ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। वो भी ਹਾਂਜੀ ओटना हाँ, बननी ये चाहिए। बकरी की देखभाल सिटका काफी जिथे मुश्किल है। लगे जिथे ਮਲੂਕ बकरी ਜਾਂ मलूक ਜਾਨਵਰ जानवर सूरज लगे ਅੱਛਾ ਜੀ हाँ। उथे बननी चाहिए। ਬੱਕਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ बाकी गल सारी नसीब दी है। ਨਸੀਬ ते जे नसीब चंगा होवे ना कि अल्लाह वाल ਇਧਰ तो ਆ कभी ਜੀ चाहे ਸਾਹਿਬ ते अल्लाह ही तो फसया नहीं, अल्लाह वाल होवे ना ਅੱਛਾ तो बड़ियां रहमतां नहीं उसकी। ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੇਟਾ ਬੜੀ ਰਾਸ ਆਈਆਂ हाँ, शुक्र है उसकी जात दा, अल्लाह ने रंग लाए। ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਇਧਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਮਠਾਈ ਤੇ ਲਿਆ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਠਾਈ ਦੇ ਇਧਰ किसे बंदे नु ना नहीं जी कीती, किसे तू फीस टका रुपया ले होवे यार बंदे सारे बैठे बस ये विच मेरी मां खड़ी ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਫੀਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ फीस ਕੰਮ बिल ਕਰਦੇ ਨੇ मैनू जी सोना दित्ती जांदा, मैं रंदे दित्ता रहे ना, मैनू सोना नहीं दित्ती जांदा। ਕੀ ਬਾਤ रात 12 बजे कहना जी कि किसी ने फोन भी किया ना खुद किया है चल तो गया है 2 भी बजे कहता भी किया है ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਬਾਈ ਜੀ जी बिल्कुल हाँ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ बस ਸ਼ਾਗਿਰਦ गया। ਹੋ ਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਨੇ मेरे को बेटा भी है ते गावा भी है जी ਕਾਮਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਨੇ कहीं मैं और तो मुलाजमत है मेरे भांजे को बेटा ने वो भांजे ने बेटा दी हुई है इनके बेटा उनके बांजे को बेटा है दिन रात 3 भी बजे खोवे ते भाई जंगीर नु कोई भी सद मारे ना भी फलानी जगह जाना है भावे को मांग दी रात होवे साथ बिल्कुल जांदा ਅੱਛਾ हाँ जी ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਯਾਰ ਬੇਟਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਮ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚਾਹ ਹੈ ਇਹਦੀ ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ। ਅੱਛਾ ਗਾਈਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ हाँ जी, पता लग जाता है। नहीं जी मैं गलत बयानी करा क्यों करा। नहीं जी, ਸਾਰੇ क्यों? ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਠਾਈ ਪਾ हाजी साहब ने जंगीर भाई, सब लो। दोपहर हाजी साहब ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਬਾ ਜੀ ਲੋ सारे ਚਾਹੇ ਤਾਂ हाजी ਮਿਠਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ये बिरामा दी मोहब्बतां जी। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ हाँ ਜੀ जी, ਬੜੀ ਗੱਲ ये बिरामा दी मोहब्बतां भी आप तो मिठाई लेके आए कि प्यार मोहब्बत। ਬਸ ਯਾਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ मेहरबानी।
ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਉਹ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਲੌਰੂ ਕਾਲ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਸਲ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਲੈ ਦੇਸਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ भी मेरे को ज्यादा नहीं, गलत बयानी बंदा ना करे। अच्छा इन्ना पता बेचारे करते हमें तो मैं आख मैं तो देंदा नहीं। मैंने उन्होंने आखा 5-4 बेटा तुहानू मैं दे देसा ते अच्छा बाकी अगू ला देसा मेरे शागिर्दां कोल कोई एक एक दो दो। उन्होंने फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਟ ਸ਼ੇਟ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟਾ ਦਾ? हाँ रेट भी पूछा ने सारा कुछ उन्हें कहता सी आवांगे ठीक है जी ड्रेस सारा उन्हें ले लिया। जी दोस्त बैठ जाओ बैठो 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 बैठ जाओ। बस खैर है, कोई बाहर काम पे बैठो। चलो बड़ी गल किन्नी की देर गपशप होंदी रही लाहौर वाले बंदे वही कोई 10 मिनट 10 मिनट। हाँ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਚ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ? हाँ वो कल आया। ਕੱਲ ਵੀ ਆਇਆ? हाँ जी ਕੀ ਆਂਦੇ ਸੀ? फोटा बस हुई है। ਛੋਟਾ ਬਾਸੂ ਵੀ ਆਇਆ? हाँ जी ਛੋਟਾ ਬਾਸੂ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਬੜਾ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। चिश्तियां वाले बंदा तांदा मेरे 3 फार्म अच्छा ते मेरा माल नहीं तकड़ा मैंने मुबारक दी सी अपनी वीडियो वेखी सी। अच्छा वीडियो देखी सो। हाँ तो उस्ताद जी तुसी आओ मेरे माल नु निगे माल अच्छा भी इन्हां नु की मसला है मैनू को हल दसो। मैं कहा जी टाइम लगा था। अच्छा चिश्ती वाला बंदा भी हो गया है। हाँ जी ਤੇ ਛੋਟਾ ਬਾਸੂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ वो भी भेड़ा लेंदा ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ? मेरी फोन आया। ਫੋਨ ਆਇਆ? हाँ जी ਅੱਛਾ ਫੋਟੋਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਸਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਜਲੀ ਨਸਲ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ हाँ जी ਕਜਲੀ ਨਸਲ ਉਹਦੇ ਹੈ ਉਹ ਨਾ, ਛੋਟੇ ਉਹਦਾ ਕੰਨਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕੋਸ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਾਲ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਛੁਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਛੋਟੇ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੀ? वो जी चौलस्तानी ऐसी सदन ने रोई आ गई ਰੋਈ भई ਵਾਲੀ? वो रोई सी रहंदी है। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਤਾ ਕਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਰੱਤਾ ਕਾਲਾ ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੇਡਬੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਸਲ ਹੋਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ 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 ਕਾਟ ਕੱਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਕਰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤੁਰਿੰਦੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੜਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਯਾਰ ਇਹ ਜੇ ਸੁਣੋ ਬੇੜਾ ਸਭ ਇਹ ਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਨਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਬੇੜਾ ਵੇਖ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਅੱਗੇ ਆਓ ਨਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਓ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਚੁ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ। कप को जाओ हेड पे अच्छा। जी जंगीर भाई ए कौन है बुजुर्ग जी? ये जी मेरे चाचू ने। अच्छा हाँ इनके कोल पहले भेडां हुण वेचियां सू बहुत चंगियां भेडां। अच्छा जी लो जी साडे कोल नवे मेहमान आए ने ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਣੇ ਆ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਜੀ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਚਰਾਈਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਟਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਲੱਪੀਆਂ ਅਸਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੱਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਬਦਲੀਆਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਵਾਲੇ ਗੁੱਜਰ ਹਬੀਬ ਉਹਨੇ ਬਦਲੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਪੱਟ ਕੇ ਲਿਆ ਹਬੀਬ ਕੋਲੋਂ? ਹਬੀਬ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੇੜੇ ਲੈ ਗਏ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤਾਈ ਫਿਰ ਘੋਟੇ ਤਾਈ ਜਦੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਾਸ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਅੱਛਾ अल्लाह ताला नादियां भी बताइयां ते साड़ियां नु अल्लाह बड़ा वक्त लाया ते और मैं मेहनती बंदा काफी थोड़े पानी ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦੇ ਹੋ ते और मैं क्या बनाइयां अल्लाह ताला ਵਕਤ ਲਾਇਆ वक्त लाया मैं 4 एकड़ जमीन दे बनाए उन्हां दी ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ? बेटा मेरे को बस 40 50 40 30 बस इन्नियां रखियां जिन्हां दी मैं कोशिश सही कर सकूं 4 किले ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬੇਡਾ ਚ ਬਣਾਈ ਚਾਰ। हाँ जी ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਗੱਲ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ 40 50 ਬੇਡਾਂ ਲਈਆਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਚ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਪਾਏ ਮਕਾਨ ਪਾਏ ਨੇ? ਮਕਾਨ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪਾਏ ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ? 4 4 ਕਮਰੇ ਬਣਾਏ? ਹਾਂਜੀ 2 ਕਮਰੇ ਮਾਲ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹਾਂਜੀ 6 ਜਾਨੀ ਬਣਾਏ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀ ਬੇਡਾ ਸੀ ਜੀ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਬੇਡਾ ਇਹ ਹੀ ਆ ये मेरे भेड़ों नस्ल। ਹਾਂਜੀ ਕਜਲੀ ਨਸਲ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਕਜਲੀ ਨਸਲ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਟੂਰ ਤੇ ਆਣ ਵੇਂਦੇ ਆ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਬੇਡਾ ਕਦੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵੀ ਨਰਮਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਠੱਲ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹਨ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰੀ ਬੇਟਾ ਵਿਖਾਓ ਬੇਡਾ ਵੇਖਾਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੌਕ ਅੱਛਾ ਉਸਲੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਟੱਚ ਇਹ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਛਿਕਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਡਾ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਰਾਈਆਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ 40 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲਾਈਆਂ? ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਰਾਈ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸੇ 50 60 50 55 ਤੋਂ ਸੀ
50-55 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਭੇਡਾਂ ਹੀ ਚਰਾਈਆਂ ਨੇ ਭੇਡਾਂ ਹੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ? ਹੁਣ ਜੀ ਬਸ ਕੋਈ ਮੱਝਾਂ ਹਨ, ਕੋਈ ਗਾਵਾਂ ਹਨ। ਜੀ ਗਾਵਾਂ ਮੈਂ ਅਗਾਂ ਅੱਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖੜੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਠੀਕ ਸੀ ਜਾਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ? ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬਣਾਈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ 4 ਏਕੜ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਅ ਸਸਤੇ ਆਂ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਆਈ 60 1,20,000 ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਏਕੜ ਹੈ, 1,30,000 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਈਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪੀਰ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੇਕਣ ਮੁੜ ਖਰੀਦਣਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੱਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਅਸਾਂ ਅੱਛਾ ਆਖਣਾ ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਰਕਸਾਂ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਯਾਨੀ ਸਬੀਲ ਆਈ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਏਕੜ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤਲਬ ਭੇਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੀ? ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸ਼ੌਕ ਛੱਡਿਆ ਕੋਈ ਭੇਡਾਂ ਦਾ? ਬਸ ਛੱਡਿਆ ਐਵੇਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ 4 ਬੇਟੇ ਸੀ, 3 ਬੇਟੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਲੋਕ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਿਰ ਨਸ ਜਾਂਦਾ, ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਰੱਖ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਕਦੇ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ। ਬਈ ਉਹਦੇ ਵਾਈਦਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਵਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਪੱਠੇ ਵੀ ਕੱਟਣੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤਾਈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਲਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਭਦਾ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਲਾਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਹਾਜੀ ਰਸ਼ੀਦ ਆ, ਉਹਦਾ ਰਮਨਾ ਫੈਕਟਰੀ ਕੋਲ ਰਕਬਾ ਉੱਥੇ ਜੀ? ਰਕਬਾ ਫਾਰਮ। ਅੱਛਾ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਤੇ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਸ਼ਾ ਮੰਮਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 2-4 ਭੇਡਾਂ ਦੇ ਚਣਾ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਕਾਈ। ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਕੋ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਭੇਡਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਪ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਕਹਣਾ ਇੱਥੇ ਭੇਡਾਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਪਾਣੀ ਲਾਵਾਂ ਗਿਆ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਠਾਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਯਾਰ ਸ਼ਾਹ ਮੰਮਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਭੇਡਾਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹੀ ਰਸ਼ੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹਾਜੀ ਰਸ਼ੀਦ। ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਕਾ ਖੜਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਜੀ ਕੋਈ ਭਾਅ ਵੀ ਸਸਤਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਵੀ ਐਸਾ ਵਗਾ, ਉਸ ਆਖਾਂ ਬੇਟਾ ਨਿਕਾਲ। ਮੈਂ ਆਖ ਰੁਪਈਆ 30,000 ਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸੇਲ ਲਾਤੀ? ਹਾਂ ਸੇਲ ਲਾਤੀ। ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਰੁਪਈਆ 25,000 ਦੇ ਸੋ। ਅੱਛਾ, ਫੀ ਨਗ? ਫੀ ਨਗ। ਅੱਛਾ ਮੋੜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਛਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਛਤਰੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ? ਮੈਂ 60,000। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ 50,000। ਚੱਲ ਜੀ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ 2 ਰੁਪਏ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਟਰਾਲੀ ਮੰਗਾਈ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਭੇਡਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ 7 ਭੇਡਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆਦੇ ਫਾਰਮ ਲਾ ਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਾਰਮ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜੰਤਰ ਜੁੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਤਿਆਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾਈ। ਅੱਛਾ। ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇਣ ਆਇਆ ਪੰਪ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੋਂਡਾ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਚਲੋ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਡਾ ਏਜੰਸੀ ਸ਼ਾਮਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਮਾਂ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਆਖਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਹਾਜੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਅੱਜ ਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਤੇ ਭੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਓ ਸਾਰੇ। ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਓ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਬਸ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਗਾਲ ਗੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਬੜਾ ਸੀ ਲੈਣ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਬਣੀ ਹੋਈ? ਫਿਰ ਲੱਖ ਭੇਡਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਚੁੱਕ ਤੇ ਪਿੱਛਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨੇ ਖਪਾ ਖੋ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਗਈਆਂ? ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਭ ਵੇਲੋ ਫਾਰਮ ਸ਼ਾਰਮ ਸਭ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ
ਫਾਰਮ ਚੋਂ ਕਦਾਂ ਟਿਕਦੀਆਂ ਬੇਡਾਂ ਤੇ ਕਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਦੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਫਰਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਚਰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਸਹੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਾਸ਼ ਉਹ ਕਦੀ ਬੇਡਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹਾਂ। 4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸੀ ਚਲੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਹੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਜਾਂ ਜੋ ਬੈਠਕ ਸੱਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਸ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਭਾਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਲੋ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਚ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਰੱਬ ਰੱਖ